बीजू उदाहरण एक पकड़िए। चलो, क्लोरीन क्या लीकेज थतो होय तो जईने वाल बंद करवा न जवाय, श्वास में जाए झेरी वायु छे। एवा समये मास्क पहेरवामां आवे, गैस मास्क। अहींया आगळनी साइड जग्या होय एमां सक्रियकृत कोळसो भरेलो होय। हवे ई माणस ज्यारे श्वास लेशे ने तो हवा ई कोळसामां थईने अंदर आवशे। कोळसो पोतानी सपाटी उपर सहेलाईथी प्रवाहीकरण पामता क्लोरीननुं अधिशोषण करी लेशे। एटले शुं थवानुं? श्वास में क्लोरीन नहीं जाए, झेर नहीं चढ़े, तकलीफ नहीं थाय, गूंगड़ामण नहीं थाय। तो आ पण कोनुं उदाहरण थयुं? आ पण कोनुं उदाहरण थयुं? अधिशोषणनुं। तो आ जेटला पण आपणे उदाहरण जोया ए बधा अधिशोषणना थया। रेडी? त्यार पछी आवशे अधिशोषण अने अवशोषण वच्चेनो तफावत। कोनी वच्चेनो वात करूं छुं? अधिशोषण अने अवशोषण। बेमां फरक शुं होय? मैं तमने बहु स्पष्ट रीते बंनेनी व्याख्या समजावी। अधिशोषण मात्र सपाटीनी घटना छे। दाखला तरीके सिलिका जेल उपर पाणीना अणुओनुं अधिशोषण थाय, पण जो ए पाणीना अणु सिलिका जेलनी अंदर जता रहे तो अवशोषण कही शको, पण एवुं थतुं नथी। बीजुं मैं कीधुं केल्शियम क्लोराइड। केल्शियम क्लोराइड ने पाणीमां मूको अथवा हवामां राखो तो हवामांथी भेजना अणुओ एनी सपाटी उपर आवे, पण मात्र सपाटी उपर न रहे, पाणी अंदर दाखल थाय, समग्र जथ्थामां फैलाय। एटले ए घटना केवी थई जाय? अवशोषणनी थई जाय। जो बंने घटना थती होय एक साथे एवुं बने। घणी वखत पहेला सपाटी उपर एकठुं थाय पण सपाटी उपर सांद्रता वधता अंदर दाखल थतुं होय घटक, तो एने शोषण शब्द वपराय छे। सोप्शन, शोषण। बराबर? सोप्शन अथवा शोषण शब्द छे। तो आटली व्याख्याओ साथे आ बाबत क्लियर? त्यार पछी हवे शेनी वात करशुं? अधिशोषणनी क्रियाविधि, मिकेनिज्म ऑफ एडसोर्प्शन। एने समजવું પડશે કે अधिशोषण एक्जेक्टली कई रीते थाय छे, कया परिबळो ने आधीन अधिशोषण थई रह्युं होय छे। जो आ कोळसो छे, कोळसो छे एम समज। अहींया कार्बन फरती बाजू एना जेवा कार्बनथी घेरायेलो छे। कोई पण आ कार्बन छे तो एना जेवा कार्बनोथी आनी जेम ज घेरायेलो छे। एटले दरेक दिशामां लागतुं आकर्षण अपाकर्षण बळो जे कांई छे आकर्षण बळ ज होय। तो ए केवा हशे? दरेक दिशामांथी लागतुं आकर्षण बळ सरखुं होय, कारण के बधी बाजू एना जेवा ज घटकोथी घेरायेल छे। पण जे सपाटी उपर कार्बन होय तो एनी आ बाजुए कार्बन छे, अहींया छे पण उपर छे नहीं। एटले आ बाजू आ कार्बन कोने आकर्षे? जो अहींया अन्य कार्बन होत तो एना तरफ आकर्षण होत। कोई नथी कार्बन तो जे अन्य कणो होय, डस्ट छे, वायुओनुं अणु छे, एने आकर्षे पोतानी सपाटी उपर। पोतानी सपाटी उपर आवा अन्य घटकोने आकर्षी शके छे। हवे जे वायुओ अहीं तहीं गति करता था ज्यां त्यां, ए वायुना अणुओने आ सपाटीए शुं कर्युं? पोताना तरफ आकर्षी लीधा। एटले ए वायुओ अहीं सपाटी उपर एकठा थया। जो वायु अवस्था ज्यां सुधी हती, गति करता था गमे त्यां आडाअवड़ी, त्यारे एनी एंट्रोपी डेल्टा एस वधे, पण एने ज्यारे सपाटी उपर ચોંટાડી दो वायुना अणुओने, अव्यवस्था शू थई? घटी। अव्यवस्था घटी कहवाय। जे अणु अहीं तहीं गति करता था सपाटी पर लाइन में गोठवाई गया तो अव्यवस्था घटी ने। डेल्टा एस छे ने ए ऋण बन्युं नेगेटिव, डेल्टा एस ऋण बन्युं। बीजो
કોઈ પણ આકર્ષણની ઘટના હોય, આ ઘટક અને કાર્બન બે વચ્ચે આકર્ષણ થયું એટલે નજીક આવ્યું. આ ઘટના હંમેશા ઉષ્માક્ષેપક જ હોય, ઉષ્મા છૂટી પડે. ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા એચ છે એ કેવું હોય? નેગેટિવ. હવે આના ઉપરથી તમે જુઓ, ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં આવું સમીકરણ ભણ્યા ને. આ ઋણ છે અને આ ઋણ છે, એટલે આ ઋણ ને આ ઋણ એટલે ધન થઈ જાય ને. એટલે વાસ્તવમાં ડેલ્ટા એચની કિંમત ઋણ હોય એટલે ઋણ કરી દઉં અને અહીંયા ટી ડેલ્ટા એસ. હવે નિશાની લઈ લીધી, કિંમત નથી મૂકી. એનો અર્થ એવો કે ટી ડેલ્ટા એસની કિંમત ડેલ્ટા એચ કરતાં નાની રહેવી જોઈએ. જો આ નાની રહેશે, આ મોટી રહેશે એટલે ડેલ્ટા જી ઋણ બનશે, તો જ પ્રક્રિયા આપમેળે થશે. નહીંતર તો અધિશોષણની ઘટના અટકી જાય. જો અધિશોષણની ઘટના કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખવી હોય તો આ પ્રક્રિયાને સ્વયંસ્ફુરિત રાખવી પડે ત્યાં સુધી. કહેવાનો મતલબ ચાલુ રાખવી પડશે. ચાલુ રાખવા માટે આ અણુઓની અન્યને ખેંચવાની વધુ તીવ્રતા હોવી જોઈશે. એટલે અન્ય ઘટકોને પોતાના તરફ તીવ્રતાથી આકર્ષે. એટલે ડેલ્ટા એચ વધારે ને વધારે ઋણ બને ને. ટી ડેલ્ટા એસ તો ધન થઈ જવાનું છે, પણ આ જેટલી મજબૂતાઈથી આકર્ષે અન્ય ઘટકોને, ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય જેટલું પણ શક્ય હશે એટલું ઋણ બનશે, તો જ ડેલ્ટા જી ઋણ બને ને પ્રક્રિયા આપમેળે થાય. જો ડેલ્ટા જી ઋણ નહીં બને તો પ્રક્રિયા આપમેળે નહીં થાય. સિમ્પલ. તો આ પ્રક્રિયા અટકી જશે. મુશ્કેલી થશે પ્રક્રિયાને આગળ વધવામાં. બરાબર. તો જો આગળ વધારવી હશે તો ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય ઋણ થવું જોઈશે. વધુ ને વધુ ઋણ તો હોય જ, વધુ ઋણ થવું જોઈએ. માની લ્યો કે જ્યારે પણ ડેલ્ટા એચ અને ટી ડેલ્ટા એસ બે સરખા થઈ જાય તો ડેલ્ટા જી 0 થઈ જાય, પ્રક્રિયા અટકી જાય. પ્રક્રિયા સ્ટોપ થઈ જાય. એટલે તમે કોલસાને માની લ્યો કે શૂન્યાવકાશવાળા પાત્રમાંથી કાઢી અને હવામાં મૂકો, હવાના અણુઓ અધિશોષિત થયા. શું કામ? ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય વધુ હતું. ક્રમશઃ રીતે જેમ સ્તરો બનતા જાય તો ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય ઘટતું જાય. એક સમય એવો આવે જ્યારે આ બે મૂલ્ય સરખા થઈ જાય, એટલે હવે વધારે અણુઓનું અધિશોષણ થઈ શકતું નથી. અહીંયા સ્ટોપ થઈ જાય કે ભાઈ હવે વધારે અણુઓ કોઈ રીતે અધિશોષિત થશે નહીં. તો આ થઈ અધિશોષણની ક્રિયાવિધિ. અધિશોષણ જ્યારે થાય ત્યારે વધુને વધુ ઉર્જા, એટલે અધિશોષણ ઉર્જા જેટલી વધુ હશે એટલું અધિશોષણ ઝડપી થશે અને એન્ટ્રોપી હંમેશા ઘટશે. જ્યારે આ બે સરખા થઈ જાય તો સ્ટોપ થઈ જાય. પ્રક્રિયા પછી આગળ વધી શકતી નથી. ચલો, ઓકે. તો પછી આગળ વાત કરીશું. હવે આવશે અધિશોષણના પ્રકારો. અધિશોષણ, માની લો કે કોલસાની સપાટી ઉપર કોઈ પણ વાયુનું અધિશોષણ થાય તો આ ભૌતિક અધિશોષણ છે. અધિશોષણ કરાવવા માટે જવાબદાર પરિબળ જ્યારે માત્ર ને માત્ર વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણ બળ જ હોય, અન્ય કોઈ પણ પરિબળ ના હોય, તો એવા અધિશોષણને ફિઝિસોપ્શન, ઇંગ્લિશમાં, ગુજરાતીમાં ભૌતિક અધિશોષણ કહેવાય. પણ જ્યારે અધિશોષક અને અધિશોષિત વચ્ચે રાસાયણિક બંધ બનતો હોય તો એ રાસાયણિક અધિશોષણ છે. રાસાયણિક બંધ બનતો હોય તો જ. બરાબર છે. માત્ર વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણ બળ તો સાર્વત્રિક હોય. દુનિયાનો કોઈ પણ પદાર્થ અન્ય પદાર્થ તરફ લગાડી શકે છે. મતલબ એને કોઈ એવું નથી હોતું કોલસાને આ જ વાયુનું અધિશોષણ કરે ને આનું ન કરે. એ તમામ વાયુના અણુઓનું અધિશોષણ કરી શકે. અધિશોષક તરીકે જેમ કોલસો છે એમ અન્ય ઘણા પદાર્થો પણ ચાલી શકે. સિલિકા જેલ અધિશોષક છે સારો.
ઘન પદાર્થો અધિશોષક તરીકે ચાલે, પ્રવાહી એ ચાલે, ફોસ્ફોરિક એસિડ એ અધિશોષક તરીકે ચાલે છે પ્રવાહી અવસ્થામાં, પણ વાયુ અધિશોષક હોઈ શકે નહીં. વાયુને સપાટી જ નથી તો એ પોતાની સપાટી ઉપર અન્ય અણુઓનું શોષણ કરી શકે નહીં કે અધિશોષણ કરી શકે નહીં. એટલે અધિશોષક તરીકે શું ચાલી શકે? ઘન કે પ્રવાહી? વાયુ હોય નહીં. અધિશોષિત તરીકે શું ચાલી શકે? ઘન, પ્રવાહી ને વાયુ. બધાના કણો, રંગના કણોનું અધિશોષણ થયું તો રંગ છે એ ઘન છે. પ્રવાહીનું અધિશોષણ થાય પાણીનું સિલિકા જેલની સપાટી ઉપર. કોલસાની સપાટી ઉપર વાયુનું પણ અધિશોષણ થાય. એટલે અધિશોષક છે ને એ ઘન કે પ્રવાહી? અધિશોષિત ઘન, પ્રવાહી ને વાયુ હોઈ શકે. અધિશોષણમાં માત્ર જો કાર્યરત બળ, વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણ બળ એક જ હોય તો પછી એને ભૌતિક અધિશોષણ કહેવાય. અને નહીતર જો રાસાયણિક કોઈ બંધ બનતો હોય, આયનિક બંધ, સહસંયોજક બંધ, તો એ કેમિસોપ્શન એટલે રાસાયણિક અધિશોષણ છે. ઘણીવાર તો કેવું થાય, નીચા તાપમાને ભૌતિક અધિશોષણ થતું હોય. દાખલા તરીકે સક્રિય ધાતુ છે નિકલ, પોતાની સપાટી ઉપર હાઇડ્રોજનનું અધિશોષણ કરે, પણ તમે તાપમાન વધારો ને એટલે ભૌતિક અધિશોષણ રાસાયણિક અધિશોષણમાં પરિવર્તિત થઈ જાય. નિકલ અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે બંધ બને, નિકલ હાઇડ્રાઇડ બનવા માંડે. નીચા તાપમાને ભૌતિક અધિશોષણ હતું ને ઊંચા તાપમાને રાસાયણિક અધિશોષણ થયું. કેટલીક વાર આ રાસાયણિક બંધ સાવ નિર્બળ બનતો હોય એટલે આપણને એ જજમેન્ટ ન આવે કે નિર્બળ બંધ હોય એટલે બળ તો વાન્ડરવાલ્સ બળથી સેજ જ વધઘટ થતું હોય એટલે આપણને એવું થાય કે વાન્ડરવાલ્સ બળ એક જ કાર્યરત હશે. વાસ્તવમાં રાસાયણિક અધિશોષણ ચાલુ થઈ ગયું છે, રાસાયણિક બળ કાર્યરત છે, ભૌતિક અધિશોષણ ચાલુ છે. એટલે બે વચ્ચે જરા તફાવત પાડવો મુશ્કેલ છે. છતાંય બહુ સરસ બંનેના તફાવતના કેટલાક મુદ્દાઓ સમજી શકાય એવું છે. પહેલાં ભૌતિક અધિશોષણની લાક્ષણિકતાઓ સમજીએ, પછી રાસાયણિકની, પછી તફાવતના રૂપમાં જરા વાત કરી દઈશું. ભૌતિક અધિશોષણમાં કાર્યરત બળ કયું છે? વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણ બળ, જે સાર્વત્રિક છે. કોઈ પણ પદાર્થ અન્ય કોઈ પણ પદાર્થને પોતાના તરફ આકર્ષી શકે છે આ બળ દ્વારા. એટલે વિશિષ્ટતા હોતી નથી. કંઈ આ પદાર્થ હોય તો જ આનું અધિશોષણ કરે એવું કશું જ નથી. બરાબર છે. બીજું, અધિશોષક અને અધિશોષિતનો સ્વભાવ. સામાન્ય રીતે આપણે કીધું કે કોઈ પણ દ્વારા અધિશોષણ થાય, છતાં એક મુદ્દો મેં તમને હમણાં વચ્ચે કીધો કે જે વાયુઓનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થતું હોય ને એનું અધિશોષણ ઝાઝું થાય. ઉદાહરણ આપીએ, 1 ગ્રામ ચારકોલ લ્યો. ચારકોલ એટલે કોલસો. એની સપાટી ઉપર સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું વધુમાં વધુ અધિશોષણ કરે, કારણ કે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડનું ક્રાંતિક તાપમાન 630 કેલ્વિન છે. મિથેન લ્યો બીજો. મિથેનનું ક્રાંતિક તાપમાન 190 કેલ્વિન. અને હાઇડ્રોજનનું, ડાયહાઇડ્રોજન H2, ક્રાંતિક તાપમાન યાદ કરી જો, ચર્ચામાં આવી ગયું છે, 33 કેલ્વિન, ખાલી 33. હવે તમે ત્રણેયનું અધિશોષણ કરવા જાઓ અથવા એક રૂમમાં ત્રણેય વાયુ ભર્યા હોય તો એકોનું અધિશોષણ પહેલાં કરી લેશે SO2નું. આ રૂમમાં ત્રણેય વાયુ ભર્યા છે, મિથેન, H2 અને SO2. હવે તમે સક્રિયકૃત કોલસા મૂકો એટલે SO2 વધુમાં વધુ અધિશોષિત થશે, અન્ય વાયુ તો બહુ ઓછા. એ કોલસાને બાજુના રૂમમાં લઈ જઈને ગરમ કરો એટલે અપશોષણ ચાલુ થાય. જે SO2 શોષો તો એ છૂટો પડી ગયો. એમાં SO2નું પ્રમાણ મેક્સિમમ હશે. ફરીથી એમાં કોલસા મૂકો તો વળી પાછું SO2 વધશે. 2-3 વખત કરો તો પ્યોર SO2 મળી જાય. હવે આ રૂમમાંથી SO2 ગયો, બીજી વાર અહીંયા કોલસા મૂકીશું તો શું રહેવાનું? મિથેન વધારે અધિશોષિત થશે, તો મિથેન અલગ પડે. દીવાર નામનો વૈજ્ઞાનિક છે ને, દીવાર પદ્ધતિ આપી. ડીવાર, આમ તો ડીવાર, પણ આપણે એવા ઉચ્ચારણ
અન્ય ભાષાનું હોય, આપણી ભાષામાં દીવાર જ બોલી છે, દીવાર સાયન્ટિસ્ટ. દીવારે શું કર્યું, એને નાળિયેરીનો કોલસો શોધી કાઢ્યો. નાળિયેર હોય ને, નાળિયેર, એમાંથી જે કોલસો બને ને, નાળિયેરને હવાની ઓછી હવાની હાજરીમાં ગરમ કરો ને 700 ડિગ્રી, એટલે કોલસો બની જાય નાળિયેરનો. એમનો નાળિયેરના કોલસાની એક ખાસિયત છે, નિષ્ક્રિય વાયુનું અધિશોષણ થોડું વધુ કરે છે. એને હવા, નોર્મલ હવાને રૂમમાં ભરી નાળિયેરીનો કોલસો મૂક્યો. નિષ્ક્રિય વાયુ હવામાં 1% આર્ગોન જેવું હોય સૂકી હવામાં, તો એનું અધિશોષણ કરાયું. બાજુના રૂમમાં લઈ જઈને ગરમ કર્યું એટલે હિલિયમ છૂટો પડ્યો, આર્ગોન છૂટો પડ્યો. આ રીતે એને નિષ્ક્રિય વાયુનું અલગીકરણ નાળિયેરીનો કોલસો કોકોનટ ચારકોલથી અધિશોષણની આવી જ પદ્ધતિ શોધી કાઢી, જેમાં એને આ મુદ્દાનો ખાસ ઉપયોગ કર્યો હતો. કયા મુદ્દાની વાત કરું છું? એને કયા મુદ્દાનો ખાસ ઉપયોગ કર્યો કે ભાઈ અધિશોષણ છે એ અધિશોષિત અને અધિશોષક એના સ્વભાવ ઉપર આધારિત હોય. બરાબર? આ બીજો મુદ્દો. પછી ત્રીજો મુદ્દો કોને લગતો છે? અધિશોષકની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ જેમ વધારે હશે, બરાબર છે, એમ અધિશોષણ કેવું થવાનું? વધારે. સિમ્પલ. જેમ અધિશોષકની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધુ હોય, જેમ કે કોલસો લ્યો તમે, અધિશોષણ ક્યાં થાય? બહારની સપાટી ઉપર નહીં. ભૂકો કરી નાખો તો બહારની સપાટી વધી જાય. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આપું લો. 1 સેન્ટીમીટરનો ઘન લ્યો, કોલસાનો એવડો ટુકડો લ્યો, જેની ઊંચાઈ 1 સેન્ટીમીટર, લંબાઈ 1 ને પહોળાઈ 1 બાય 1 સેન્ટીમીટર ઘનનો ટુકડો લ્યો. બાહ્ય ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? 6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થાય, ખરું? 4 બાજુ, તળિયું અને છત. 6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર જેટલું એનું ક્ષેત્રફળ થશે. હવે એને તમે 1 નેનોમીટર જેવડી સાઇઝનો ટુકડો કરી નાખો. 1 થી 100 નેનોમીટર વચ્ચેની સાઇઝ રહેવી જોઈએ. હવે તમે બહારની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ માપો તો કેટલું થાય ખબર છે? 60,000 સ્ક્વેર સેન્ટીમીટર. એટલે આપણે શું કહીએ છીએ? જેમ બહારની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ મોટું થશે તો અધિશોષણ વધશે. સાદી ભાષામાં, જેમ અધિશોષક પાવડર સ્વરૂપમાં હશે તો અધિશોષણ વધુને વધુ થશે. બરાબર છે? બીજું, અધિશોષણની એન્થાલ્પી ડેલ્ટા એચ. ભૌતિક અધિશોષણમાં કાર્યરત બળ માત્ર કયું છે? કાર્યરત બળ માત્ર ને માત્ર વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ. જો માત્ર વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ એકથી જ આકર્ષાતું હોય તો આ બળ તો નિર્બળ પ્રકારનું છે, એટલે ડેલ્ટા એચનું મૂલ્ય પ્રમાણમાં ઓછું રહેશે, 20 થી 40 કિલો જૂલ. બરાબર છે? પછી એક બીજી બાબત જે બુકમાં નથી આપી, ભૌતિક અધિશોષણમાં 1 થી વધુ સ્તરીય રચના બની શકે છે. સ્તર ગમે એટલા બનશે. કોલસા ઉપર વાયુઓના અણુઓનું એક જ સ્તર રચાય એવું નથી. એ તો વાન ડર વાલ્સ બળ તો સાર્વત્રિક છે. એક વાયુનો અણુ બીજા વાયુના અણુ ઉપર આકર્ષણ આવા પ્રકારનું તો લગાડી શકે છે. એટલે બહુસ્તરીય રચના શક્ય છે. ભૌતિક અધિશોષણની આ એક ઘટના સ્પેશિયલ છે કે જેમાં બહુસ્તરીય રચના પણ પોસિબલ છે. માત્ર એક જ સ્તર રચાશે એવું કશું નથી. મલ્ટિપલ સ્તરો પણ રચાઈ શકે છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ પ્રતિવર્તીય સ્વભાવ. ભૌતિક અધિશોષણની ખાસિયત એ ખરી લો, કારણ કે વાયુઓનું અધિશોષણ કોલસાની સપાટી ઉપર થયું. કેવી રીતે થયું? ડેલ્ટા એચ ઋણ હોય, આપણે કીધું ને, ઉર્જા છૂટી પડે. હવે તમે એને પાછી ઉર્જા આપો તો, કોલસાને ગરમ કરો તો જે વાયુ અધિશોષિત થયા હતા એનું પાછું અપશોષણ થઈ જશે, દૂર જતા રહેશે. તો આ ઘટના પ્રતિવર્તી છે. એટલે તમે અહીંયા વધારાના ખરાબ દુર્ગંધવાળા વાયુ હતા, કોલસો મૂક્યો, સક્રિયકૃત વાયુઓને શોષી લીધા.
હવે એ કોલસાને બીજા પાત્રમાં લઈને ગરમ કરીશું તો એ વાયુઓ પાછા અપશોષિત થઈ જશે, એ કોલસો પાછો કામ આવશે. ગમે તેટલી વખત આ ક્રિયાને રિપીટ કરી શકો છો. તો ભૌતિક અધિશોષણ છે એ કેવા પ્રકારનું છે? પ્રતિવર્તીય સ્વભાવ ધરાવે છે. અધિશોષણ થઈ ગયા પછી ફરીથી અપશોષણ કરાવી શકો છો, ફરીથી અધિશોષણ કરાવી શકો છો. આવું તમે ચાહે ગમે એટલી વખત કરી શકો છો. અહીંયા આપણે કયા મુદ્દા પૂરા કર્યા? ભૌતિક અધિશોષણના બધા જ મુદ્દાની વાત કરી દીધી. હવે વાત કરીશું રાસાયણિક અધિશોષણ. હવે શેની ચર્ચા કરવાના છીએ? રાસાયણિક અધિશોષણ. રાસાયણિક અધિશોષણની ખાસિયત શું? પહેલું, ઊંચી વિશિષ્ટતા. ઓલામાં એ જ મહત્વની બાબત હતી. ભૌતિક અધિશોષણની કોઈ વિશિષ્ટતા છે જ નહીં. કોઈ પણ પદાર્થ કોઈ પણ અન્ય પદાર્થનું અધિશોષણ કરી શકે છે. જ્યારે રાસાયણિક અધિશોષણની મહત્વની ખાસિયત કઈ કઈ છે? કે ચોક્કસ પદાર્થ જ અન્ય ચોક્કસ પદાર્થ સાથે રાસાયણિક બંધ બનાવી શકે અને એ બંનેનો યોગ્ય મેળાપ હોય તો જ અધિશોષણ, રાસાયણિક અધિશોષણ શક્ય છે. ભૌતિક અધિશોષણ તો કોઈ પણ પદાર્થનું કોઈ પણ સાથે થાય. જ્યારે રાસાયણિક અધિશોષણ, માની લો કે ધાતુઓ ઓક્સિજનનું અધિશોષણ કરે તો એ ઓક્સાઇડ બનતો હોય તો શક્ય છે. ધાતુઓ હાઇડ્રોજનનું અધિશોષણ કરે, હિલિયમનું ના કરી શકે. હિલિયમ સાથેનો કોઈ રાસાયણિક બંધ નથી બનતો, બરાબર છે? એટલે હિલિયમનું અધિશોષણ ન કરી શકે. પછી બીજી બાબત, એક બાબત બેયની મેચ થાય એવી છે. કઈ? સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. જેમ સપાટીનું વધુ ક્ષેત્રફળ હોય તો રાસાયણિક અધિશોષણ પણ વધુ થશે. ભૌતિક વધુ જ થાય, વધુ સપાટી શક્ય હોય તો. તફાવતની વાત કરો તો અધિશોષણની એન્થાલ્પી ભૌતિક અધિશોષણમાં જે માત્ર 20 ને 40 કિલો જૂલ પર મોલ જેટલી હતી એ અહીંયા 80 થી 200 કિલો જૂલ પર મોલ છે. અધિશોષણની એન્થાલ્પી કેવી છે? રાસાયણિક અધિશોષણમાં ખૂબ વધારે. બીજું, અપ્રતિવર્તી છે. રાસાયણિક અધિશોષણ સહેલાઈથી પ્રતિવર્તી થઈ શકે નહીં. એક વખત ઓક્સાઇડ બની ગયો, ધાતુએ ઓક્સિજનનું શોષણ કર્યું, ઓક્સાઇડ બનાવ્યો, હવે પાછો ઓક્સિજનને દૂર કરવો હોય તો એના માટે ધાતુ કર્મવિધિની બહુ લાંબી પ્રોસેસમાંથી પાસ થવું પડે. એટલે નથી થતું એમ કહો તોય ચાલે, બરાબર? એટલે રાસાયણિક અધિશોષણ અપ્રતિવર્તી ગણી શકાય. કારણ કે જે પદ્ધતિથી આગળ ગયા હતા એવું સહેલાઈથી પાછું અવાતું નથી. થોડીક મુશ્કેલી હોત તોય વાંધો નહોતો, પણ એ શક્ય નથી. અને એક મુદ્દો જે મેં તમને કીધો હતો કે ભૌતિક અધિશોષણમાં બહુસ્તરીય રચના શક્ય છે, જ્યારે રાસાયણિક અધિશોષણમાં માત્ર એક અને એક જ સ્તરીય રચના બને. એમાં બીજું સ્તર ક્યારેય શક્ય નથી. ભૌતિક અધિશોષણમાં 1, 2, 5, 25 ગમે એટલા સ્તર બનાવી શકશો, પણ રાસાયણિક અધિશોષણમાં 1 થી વધુ સ્તરો રચાવી શકાતા નથી, બરાબર? છેલ્લો મુદ્દો એક વાત કરી દઈ. બેયના ભૌતિક અને રાસાયણિક અધિશોષણના તફાવતના રૂપમાં વાત કરીએ. ટેક્સ્ટબુકમાં આ તફાવત 126માં પેજે આપ્યો છે, બરાબર છે? મારી પાસે છે ટેક્સ્ટબુક, અહીંયા જો તફાવત આપ્યો છે, બરાબર છે? હું સામે રાખું છું કે જ્યાં જરૂર પડે તો તમને શો કરી શકું. તો એ તફાવતમાં શેની ચર્ચા છે? જે આપણે વાતો કરી રહ્યા છીએ. ભૌતિક અધિશોષણ વાન ડર વાલ્સ બળના કારણે ઉદ્ભવે, રાસાયણિક અધિશોષણ રાસાયણિક બંધના કારણે ઉદ્ભવે. ભૌતિક અધિશોષણ પ્રતિવર્તી છે, રાસાયણિક અધિશોષણ પ્રતિવર્તી નથી. ભૌતિક અધિશોષણ વિશિષ્ટ નથી, કોઈ પણ અણુનું કોઈ પણ અણુ તરફ થઈ શકે, જ્યારે રાસાયણિક અધિશોષણ ખૂબ જ વિશિષ્ટ છે. બંને અણુ વચ્ચે રાસાયણિક બંધ શક્ય હોય તો જ થાય, બરાબર? ભૌતિક અધિશોષણમાં આપણે એવું કીધું કે જે વાયુઓનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થતું હોય એ વાયુઓનું અધિશોષણ વધુને વધુ થઈ શકે.
જ્યારે રાસાયણિક અધિશોષણમાં એવું છે નહીં. જે વાયુઓનું પ્રક્રિયા ઝડપી થતી, વાયુ નહીં પણ જે અધિશોષક અને અધિશોષિત વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા શક્ય બનતી હોય, ઝડપી થતી હોય તો ઝડપી થાય. પછી રાસાયણિક અધિશોષણમાં ઊંચી અધિશોષણ એન્થાલ્પી હોય 80 થી 200-240 સુધી હોય, બરાબર છે. જ્યારે ભૌતિક અધિશોષણમાં અધિશોષણની એન્થાલ્પી કેવી હોય 20 થી 40 કિલોજૂલ, એટલે પ્રમાણમાં ઘણી નીચી થઈ, બરાબર છે. રાસાયણિક અધિશોષણમાં અધિશોષણ એન્થાલ્પી ઘણી ઊંચી હોય. બીજું, ભૌતિક અધિશોષણ શું હોય? સામાન્ય રીતે નીચા તાપમાને કોલસો અધિશોષણ કરે, તાપમાન વધારો ને તો અપશોષણ ચાલુ થઈ જાય, એટલે નીચા તાપમાને વધુ સારી રીતે થાય અને ઊંચા તાપમાને ઘટે. જ્યારે રાસાયણિક અધિશોષણ ઊંચા તાપમાને જ ચાલુ થાય, પછી વધારે ઊંચું લઈ જાવ તો ઝાઝો ફાયદો નથી, પણ એ ચાલુ જ ઊંચા તાપમાને થાય. સક્રિયકૃત કરવા માટે, સક્રિયકરણ માટે ભૌતિક અધિશોષણમાં કંઈ ઉર્જા ના આપવી પડે. કોલસાને મૂકો એટલે અધિશોષણ ચાલુ જ કરી દે સીધું. જ્યારે રાસાયણિકમાં પ્રક્રિયા ચાલુ કરવા માટે ઘણી વખત મિનિમમ ઉર્જા હોય કે આટલી ઉર્જા આપો પછી જ પ્રક્રિયા ચાલુ થાય, નહીંતર બે બાજુમાં હોય તો અધિશોષણ થતું ના હોય. તો એ જે મિનિમમ ઉર્જા જરૂરી હોય ને એને સક્રિયકરણ ઉર્જા કહેવાય. તો રાસાયણિક અધિશોષણમાં આવી સક્રિયકરણ ઉર્જાની જરૂર પડે. દરેકમાં પડે છે એવું નથી હોતું, પણ ઘણી બધી વખત પડે છે, બરાબર. પછી ક્ષેત્રફળ માટે તફાવત ન કહેવાય, મુદ્દો બેયમાં સરખો છે કે સપાટીનું, બાહ્ય સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધે તો ભૌતિક અને રાસાયણિક બંને અધિશોષણ વધે છે. આ મુદ્દો બેયમાં સરખો છે, બરાબર. તો આ સાથે બેયના તફાવતના બધા મુદ્દા પૂરા થયા કે બંને વચ્ચે શું તફાવત છે એની છે સમગ્ર ચર્ચા અહીંયા પૂરી. તો આજે આટલું રાખીશું. ઘણું ભણી લીધું. શેની ચર્ચા કરી દીધી? ચેપ્ટરની એક શરૂઆત, પૃષ્ઠ રસાયણ વિજ્ઞાન, સપાટી ઉપરનું વિજ્ઞાન, જેમાં વિલયન ઓગાળવું, પછી સ્ફટિકીકરણ, આવું અધિશોષણ, કલીલીય ઘટનાઓ, એ બધું આવશે. સૌથી સાદી શરૂઆત કરી અધિશોષણની. અધિશોષણ, અપશોષણ, અવશોષણ, શોષણ, અધિશોષક, અધિશોષિત, એના વિશે માહિતી મેળવી, બરાબર છે. હવે આ માહિતીને વધુ સઘન સ્વરૂપ આપીશું ક્રમબદ્ધ રીતે. આજે માત્ર ભૌતિક અને રાસાયણિક અધિશોષણની વાત કરી એટલે ઇનફ છે. આવતા લેક્ચરમાં આપણે ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી સમજીશું. ઓલરાઈટ, ચલો ત્યાં સુધી થેન્ક યુ. જય હિન્દ.